जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। हवे आपणे पाठ 14 विद्युत प्रवाहनी रासायनिक असर। विद्यार्थी मित्रों, आ तमे टॉपिक पर धोरण 7 में अभ्यास करी चूक्या छो। एमां पण ई ज हतुं विद्युत प्रवाहनी असर अने तमने याद करावी दઉં त्यारे आपणे बे असरो शीख्या, उष्मीय असर अने चुंबकीय असर। तो ए वस्तु तमने याद होवी जरूरी है, कारण के एना ज आधारे आ पाठ आगळ वधशे। विद्यार्थी मित्रों, हूँ तमने वारंवार धोरण 6 थी कहेती आવું છું કે ધોરણ 6 થી આપણો અભ્યાસક્રમ એનઆરસીટી નો એવો છે કે જે ધોરણ 10 સુધી કન્ટિન્યુ ઈ જ ટોપિક ચાલ્યા આવે। એટલે જ તમને વારંવાર કહેતી આવું છું કે જે અભ્યાસક્રમ કરો એ ધ્યાનપૂર્વક કરો અને યાદ રાખવાની કોશિશ કરો। એટલે આપણે રિવાઇઝ કરી લઈએ ધોરણ 7 નું કે આપણે વિદ્યુત પ્રવાહની બે અસર ઓલરેડી શીખી ચૂક્યા છીએ, ઉષ્મીય અસર અને ચુંબકીય અસર। આ બે અસરનો ઉપયોગ કરીને આ બે અસરની જે પ્રવૃત્તિઓ ધોરણ 7 માં આપણે કરી ચૂક્યા છીએ એ યાદ કરીને એ જ પ્રવૃત્તિઓનો આધાર લઈને હવે આપણે વિદ્યુત પ્રવાહની રાસાયણિક અસરો સમજવાની છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો પહેલા તો આપણે પ્રશ્ન થાય કે શું પ્રવાહીઓ વિદ્યુતનું વહન કરે છે? તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 7 માં આપણે અમુક પદાર્થો जो टेस्टर बनाई दीधुं, याद न होय तो याद अपावी दो विद्यार्थी मित्रों। एक बल्ब एक सेल लईने आपणे टेस्टर बनाई दीधुं अने एनी वच्चे आपणे अलग अलग वस्तुओं राखी थी। पेन्सिल राखी थी, काच राख्यो तो, प्लास्टिक राख्युं हतुं, रबर राख्युं हतुं विद्यार्थी मित्रों, चावी राखी थी। आ बधी वस्तुओं बे छेड़ा वच्चे राखी अने बल्ब प्रकाशित थाय छे के नहीं ए आपणे प्रयोग करी चूक्या, समझी चूक्या। हवे एने टेस्टर कहेवाय के बल्ब प्रकाशित थयो के नहीं, ई हूँ बनाव्युं कहेवाय आपणे टेस्टर के केमांथी विद्युत प्रवाह बने। एनुं वर्गीकरण ई तमे कर्युं हतुं धोरण 7 मां। वर्गीकरण हतुं के विद्युतना अवाहक ने विद्युतना सुवाहक, जेमांथी पसार थतो तो एने आपणे सुवाहक कीधा हता अने अमुकने अवाहक। ई वर्गीकरणमां अमुक प्रवाही हता विद्यार्थी मित्रो। हालांकि आपणे एनो प्रयोग नहोतो कर्यो के पाठमां एनी क्यांय वात नहोती आवी। प्रवाही विषे खाली आपणे एटली खबर वातनी चर्चा करी हती के आपणा वडीलो आपणने भीना हाथे स्विच बॉक्स अडवानी ना पाडे छे के भीना हाथे आपणे स्विचने अडाय नहीं। एनो मतलब ए थयो के पाणी छे ए विद्युतनुं सुवाहक छे। हवानी वात करी हती आपणे धोरण 7 मां के हवा छे ए विद्युतनुं अवाहक छे, कारण के हवा तो चारे बाजू होय छे। स्विच ऑन होय त्यारे ने ऑफ होय त्यारे हवामां करंट पसार थतो નથી विद्यार्थी। तो त्यारे आपणे प्रवाही नहोतुं टेस्टमां लीधुं, आपणे बधी घन पदार्थो टेस्टमां लीधा हता, पण जे वस्तु आपणे तैयार करी तेने टेस्टर कहेवाय। तो एवी ज वस्तु आपणे અહીં तैयार करीने हवे आपणे प्रवाही उपर ज फोकस करशुं, घन वस्तु कांई लेशुं नहीं अने प्रवाहीमांथी विद्युतनुं वहन थाय छे के नहीं चकासशुं। ई पहेला एक અહીં डिफरन्स आवशे विद्यार्थी मित्रो बोलवामां। बोलवामां मतलब के आपणे અહીં अवाहक शब्द नहीं वापरीए, विद्युतनुं अवाहक। धोरण 7 सुधी तमे विद्युतनुं सुवाहक अने विद्युतनुं अवाहक एवो शब्द वापरता, पण हवे आपणे मंदवाहक कहीशुं। शुं काम एने मंदवाहक? कारण के कोईपण अमुक पदार्थो एवा होय छे के जे संपूर्ण रीते अवाहक न होय। मंदवाहक एटले के अमुक परिस्थितिमां एमांथी विद्युत प्रवाह पसार थई जाय। हवे जो अमुक परिस्थितिमां विद्युत प्रवाह पसार करी देतो होय तो तमे एने अवाहक न कही शको। एटले पछी आपणे एने सुवाहक न कहेवाय, कारण के मैं कीधुं प्रमाणे अमुक परिस्थितिमां पदार्थ विद्युतनुं सुवाहक बने। एनी कंडीशन होय, कंडीशन, पण ए कंडीशनमां जो बनी जातुं होय तो तमे एने अवाहक न कही શકો। एटले एमां शुं शब्द वापरशुं अवाहकनी जग्याए मंदवाहक, एटले के ओछा प्रमाणमां अमुक कंडीशनमां एटले ओछा प्रमाणमां विद्युत पसार करे छे। एटले અહીં આપણે અવાહકની જગ્યાએ મંદવાહક શબ્દ, એટલે કન્ફ્યુઝન ન કરતા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીં અવાહકની જગ્યાએ મંદવાહક શું કામ વપરાય છે। હજી આગળ આપણે આ પાઠમાં જે ચર્ચા કરતા જશું એમ તમને વાત ક્લિયર થઈ જાય, પણ શરૂઆતથી જ તમને કહી દઉં કે અહીં મંદવાહક શબ્દ વપરાશે, અવાહક નહીં, એટલે કન્ફ્યુઝન તમે ન કરતા વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે આપણે પ્રવાહી માટે વિદ્યુતનું વહન કરે છે કે નહીં જોવા માટે આટલી 5 પ્રવૃત્તિ કરવી પડશે।
પ્રવૃત્તિ કર્યા પછી આપણે એ ડિસિઝન પર પહોંચશું કે પ્રવાહી વિદ્યુતનું વહન કરે છે કે નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં તમને કીધું એ રીતનું હોય બરાબર. અને આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં 7મા ધોરણમાં કીધું હતું કે આપણે જનરેટર કે સ્વિચ બોક્સનો ઉપયોગ કરતા જ નથી, આપણે સેલનો ઉપયોગ કરતા હતા. પણ એક સેલથી વધારે સેલ વાપરીએ એની બેટરી કહેતા હતા. મેં તમને સંજ્ઞાય ધોરણ 7માં શીખવાડી કે એક સેલથી વધારે હોય એને આપણે શું કહેતા હતા? બેટરી કહેતા હતા વિદ્યાર્થી મિત્ર. અને બેટરી માટે આપણે તમને ખબર હોય તો આ નાનો છેડો હોય એ કેવો હોય? ઋણનો, ત્યાં ધનનો વિદ્યાર્થી મિત્ર. અને પછી પાછો અહીંયા ઋણ આવે એટલે અહીંયા ધન આવે ને અહીંયા ઋણ આવે બરાબર. એટલે આ ધન આ ઋણ આ ધન છેડો આ એક જ છે. આ એક જ શું થયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? સેલ થયો. પણ અહીંયા આપણે બેટરીનો ઉપયોગ કરશું એટલે એક કરતાં વધારે જોઈન કરશું, બે જોઈન કરશું એટલે અહીંયા આવશે બે બેટરી એટલે આ ધન અને ઋણ. અને મેં તમને ધોરણ 7માં શીખવાડ્યું કે ઋણ સાથે ધન છેડો અટેચ થાય અને એના પછી ઋણ. એટલે હવે આ એક કરતાં વધારે હિસાબના ધોરણ 7માં આપણે શીખી ગયા હતા. એટલે અહીંયા આપણે બેટરીનો ઉપયોગ કરશું, સેલનો ઉપયોગ કરશું ને, એટલે કે એક સેલનો ઉપયોગ નહીં કરીએ. તો હવે આપણે પ્રવૃત્તિ શરૂઆત કરીએ 14.1ની. જો ટેસ્ટર આપણે ઓલરેડી બનાવી ચૂક્યા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એક કરતાં વધારે સેલ લેશું, એક બલ્બ લેશું બરાબર. એને બે તાર વચ્ચે જોઈન કરશું અને સેલનો એક તાર અને બલ્બમાંથી એક તાર એને છૂટા રાખશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને એને આપણે પ્રવાહીમાં ડુબાડવાનું રહેશે. આ આપણું ટેસ્ટર તૈયાર છે. એટલે કે આ એક સેલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનો એક છેડો. અહીંયા આપણે એક બલ્બ જોઈન કરશું બરાબર. બલ્બની સંજ્ઞા કઈ હતી? આ રીતે હતી, તમને યાદ હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ બલ્બની સંજ્ઞા અને પછી આ એનો છેડો ને આનો છેડો બે અલગ અલગ આપણે રાખશું. આ રીતે આપણું ટેસ્ટર તૈયાર થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ આપણું ટેસ્ટર તૈયાર થાય. હવે આ છેડામાં આપણે પાણી અલગ અલગ પ્રવાહી લઈ અને જો બલ્બ ચાલુ થાય તો વિદ્યુત પ્રવાહનું સુવાહક છે ને બલ્બ ચાલુ ન થાય તો વિદ્યુત પ્રવાહનું બંધવાહક છે પ્રવાહ. એ આપણે સાબિત કરશું. તો એના માટે પહેલા શું કરવાનું કે આ ટેસ્ટર તો બનાવ્યું પણ એ બેને જોઈન કરવાના. તારના છેડાને જોઈન કરી દેવાના અને જોવાનું કે બલ્બ ચાલુ થાય છે. જો બલ્બ ચાલુ આ પહેલી જ પ્રવૃત્તિ છે આપણી. જો બલ્બ ચાલુ ન થતો એનો મતલબ એ થયો કે સેલ વ્યવસ્થિત ગોઠવાના નથી બરાબર, અથવા તાર વ્યવસ્થિત જોઈન નથી થયા. ઈ ચેક કરી લીધા પછી પણ બલ્બ ચાલુ ન થાય તો બલ્બનું ફિલામેન્ટ તૂટી નથી ગયું ને ઈ ચેક કરવાનું. બલ્બ ફ્યુઝ નથી થઈ ગયું ને ઈ ચેક કરવાનું. ઈ બધું ચેક કરી લીધા પછી બલ્બ ચાલુ થઈ જાય તો એનો મતલબ કે બધું વ્યવસ્થિત છે. પછી તારને આપણે ખોલી નાખશું અને હવે એને પ્રવાહીમાં ડુબાડીને આપણે પ્રયોગની શરૂઆત કરશું. એટલે પહેલી જ પ્રવૃત્તિ તમારી ઈ છે ચકાસવાની કે બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે કે નહીં બરાબર. હવે એને જુદા જુદા પરીક્ષણમાં પ્રવાહી માટે આપણે તૈયાર કરશું ટેસ્ટર બરાબર. અને એ થોડી જ ક્ષણો માટે પ્રવાહીમાં ડુબાડવા અને એના માટે પાછું પ્રવાહી તમે બદલો તો એક પ્રવાહીમાંથી બહાર કાઢી લો તો પછી તારને કપડાથી લૂછી નાખવાના પાણીમાં, ચોખ્ખા પાણીમાં ડુબાડી. કારણ કે ઓલું પ્રવાહી એની ઉપર ચોટેલું હોવું જોઈએ નહીં. અને ઢાંકણી નાની લેવાની, ઊંચું લો તો ચાલે બોટલનું. અને એ બે તાર વચ્ચે ડુબાડો ત્યારે તળિયાને ન અડી જવું જોઈએ અને 1 સેમીનું અંતર હોવું જોઈએ વિદ્યાર્થી. આટલી વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની. પછી આપણે એક વેનિગરમાં 14.2ની પ્રવૃત્તિ છે એમાં એમ લખ્યું છે કે લીંબુનો રસ કે વેનેગરમાં તમારે આ છેડા ડુબાડવાના છે. તો શું થશે? પ્રકાશિત થશે કે નહીં? પહેલો તો 14.1 તો આપણે આ બનાવી લીધું, ટેસ્ટર ચેક કરી લીધું. 14.2માં આપણે શું લેશું કે લીંબુનો રસ અથવા તો વેનેગર. તો બલ્બ પ્રકાશિત થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર. એટલે કે આપણે એને શું કહેશું કે એ સુવાહક છે. બલ્બ પ્રકાશિત થયો એનો મતલબ કે સુવાહક છે. હવે ઘણી વખત એવું થાય કે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રવાહી છે એ સુવાહક હોય છતાં બલ્બ પ્રકાશિત ન થાય. એનું કારણ એ હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જો પ્રવાહી એ બલ્બ ક્યારે પ્રકાશિત થાય? આપણે સાતમાં જોઈએ કે બલ્બનો ફિલામેન્ટ છે એને ઉષ્મા મળે એટલે કે ગરમી મળે અને એ ગરમ થાય, લાલ થાય અને એ પ્રકાશિત થાય. એવું આપણે સાતમા ધોરણમાં શીખી ગયા હતા. એટલે બલ્બ પ્રકાશિત થાય.
પણ એને એટલી ગરમી મળે જ નહીં, ઓછી ગરમી મળે તો બલ્બ પ્રકાશિત થશે નહીં. તો એનો મતલબ આપણે એમ કહી દઈશું કે એ અવાહક છે પ્રવાહી. હાલાકી સુવાહક હોય પણ એમાંથી એટલી ઉષ્મા નથી મળતી કે ફિલામેન્ટ ગરમ થાય. તો એનો પ્રોબ્લેમ આપણે કરી શકીએ. એના માટે આપણે એલઈડી આ બલ્બની જગ્યાએ કયો બલ્બ વાપરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? એલઈડી બલ્બ. એલઈડી બલ્બ આ રીતે ટેપ વાળો આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને એમાં બે તાર હોય એલઈડી બલ્બમાં, એક નાનો એક મોટો. આ મોટો છે એ ધન, નાનો છે એ ઋણ. તો તમે આ બલ્બની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ આ તાર સાથે તારને જોડી દો એટલે તમારું ટેસ્ટર ગમે એવું એમ કહીને કે ઓછું હશે પ્રવાહી, ભલે સુવાહક હોય પણ એની માત્રા ઓછી હશે ને તોય તમારું એલઈડી બલ્બ ચાલુ થઈ જશે. તો અહીં તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં આપ્યું જ છે કે તમે એલઈડી બલ્બનો ઉપયોગ કરીને વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરો અને જો કે પ્રકાશિત થાય છે, જે પ્રકાશિત થઈ જાય એટલે સમજી લેવાનું કે એ સુવાહક છે. પછી આપણે કન્ફ્યુઝન ન રહે કે મંદવાહક કેવું કે સુવાહક કેવું. અને ઘણી વખત એવું બને કે આપણે એસિડ લીધું હોય, એ એસિડમાં ઓલરેડી પાણી નાખીને આવ્યું હોય તો બની શકે કે બલ્બ પ્રકાશિત ન થાય. પણ આપણે ખબર છે કે એસિડમાંથી તો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે એટલે આપણે કન્ફ્યુઝન થાય કે આપણે ખબર છે કે એસિડમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે પણ આ તો બલ્બ પ્રકાશિત નથી કારણ કે ઓલરેડી એમાં પાણી મિક્સ કરીને આવ્યું હોય તો આપણે એ બલ્બ તો શું કરવાનું? એલઈડી બલ્બમાં એ પ્રકાશિત થઈ જશે ને આપણો પ્રયોગ સફળ થઈ જશે. હવે આ ટેસ્ટર બન્યું, એ સિવાય એક બીજી પ્રવૃત્તિ આવી છે 14.3, એમાં એક ટેસ્ટર બનાવ્યું છે. એ ટેસ્ટર એ આપણે ધોરણ 7માં બનાવી ચૂક્યા છે. તમને યાદ હોય તો હોકા યંત્રનો ઉપયોગ કરીને માચિસ બોક્સની કાળીની જગ્યાએ આપણે હોકા યંત્ર રાખ્યું હતું ને એની ઉપર વાયર વીંટીને આપણે બલ્બ બનાવ્યો હતો. એટલે હવે આપણે અહીં બલ્બની જગ્યાએ શેનો ઉપયોગ કરીએ કે હોકા યંત્ર. માચિસ બોક્સના અંદર આપણે શું લઈએ? હોકા યંત્ર લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને એનો ઉપયોગ કરીએ. અને આપણે જોઈએ કે આનું આવર્તન થાય છે. જો આવર્તન થાય આ તો એ જ રાખવાનું હલે, એટલે એકદમ ઓછું માત્રામાં હશે ને તોય હલશે. અને આપણે ખબર પડી જશે કે પ્રવાહી છે એ વિદ્યુતનું સુવાહક છે કે મંદવાહક છે. એટલે આ બીજું ટેસ્ટર બનાવ્યું આપણે. બલ્બની જગ્યાએ એલઈડી બલ્બ આપ્યો, એલઈડી બલ્બની જગ્યાએ શું આપ્યું તો કે હોકા યંત્ર આપ્યું. અને આ વસ્તુ ધોરણ 7માં આપણે આ ટેસ્ટર એ બનાવી ચૂક્યા હતા, એનો ઉપયોગ નહોતો કર્યો પણ આપણે ટેસ્ટર બનાવ્યું હતું હોકા યંત્ર. ત્યારે આપણે એની ચુંબકીય અસર જાણવા માટે આ પ્રવૃત્તિ કરી. અત્યારે આ જ પ્રવૃત્તિનો ઉપયોગ આપણે પ્રવાહી ટેસ્ટ કરવા માટે કરીશું કે પ્રત્યેક પ્રવાહી એમાં લીંબુનો રસ લેવાનો, દૂધ લેવાનું, મધ લેવાનું, બરાબર, અલગ અલગ લેવાના અને એમાં જોવાનું. એના આધારે તમને કોષ્ટક આપ્યું છે. એમાં જો તમને આપ્યું છે લીંબુનો રસ તો કોણાવર્તન થશે, આ લખેલું છે એટલે કે સુવાહક. એવી રીતે વિનેગરમાં હા આવશે, નળનું પાણીમાં હા આવશે, વનસ્પતિ તેલમાં ના આવશે કારણ કે બેઝ નથી, ક્ષાર નથી, એસિડ નથી. પછી દૂધે બેઝ નથી, ક્ષાર નથી, એસિડ નથી, એમાં ના આવશે. મધમાં ના આવશે, નિષેધિત પાણીમાં ના આવશે, પછી કેરોસીનમાં ના આવશે, દહીંનું પાણી ઈ હા આવશે અને સોડા એમાં હા આવશે. એટલે કે મેં 4 નામ મેં લખ્યા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 7, 8, 9, 10 તમે કોઈ પણ લખી શકો. મેં નિષેધિત પાણી, કેરોસીન, દહીંનું પાણી અને સોડા લખ્યું છે. અને નિષેધિત પાણી ખબર છે કે એ વિદ્યુતનું અવાહક છે એટલે કે સોરી મંદવાહક છે. હવે આપણે અહીં મંદવાહક શબ્દ વાપરીએ છીએ. કેરોસીન પણ મંદવાહક છે. દહીંનું પાણી ખાટું હોય વિદ્યાર્થી મિત્ર, એ સુવાહક છે. અને સોડા, બેકિંગ સોડા, બરાબર, કોસ્ટિક સોડા, જે પણ સોડાનો ઉપયોગ કરો એ સુવાહક હોય. તો અહીં આપણે આ પ્રયોગ કર્યા અને એનું કોષ્ટક બનાવ્યું. હવે ટેસ્ટરના અહીં ગુજો અને પહેલી શું કહે છે કે જ્યારે ટેસ્ટરના મુખ છેડાઓ એકબીજાને સ્પર્શતા નથી ત્યારે શક્ય છે કે તેમની વચ્ચે હવા હોય. પહેલી જાણે છે કે હવા એ વિદ્યુતનું મંદવાહક છે, પરંતુ તેને એ વાંચ્યું છે કે વીજળી થતી હોય ત્યારે હવામાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે. તેની જાણવા માંગે છે કે શું દરેક પરિસ્થિતિમાં હવા એ વિદ્યુતનું મંદવાહક છે.
હોય છે તેનાથી પ્રભાવિત થઈને મૂંઝો પણ જાણવા માંગે છે કે શું મંદવાહકોની શ્રેણીમાં અન્ય પદાર્થો પણ ચોક્કસ પરિસ્થિતિમાં પોતાનામાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવા દે છે. એટલે જ આપણે અહીં વર્ગીકૃત કરતી વખતે અવાહક ન કીધું. શું કામ એને ન કીધું? કારણ કે પાણી છે એ જો પાણીમાં અમુક ક્ષારો ભળી જાય, વરસાદના પાણીમાં, બરાબર, અમુક ક્ષારો ભળે એટલે એ પાણી શુદ્ધ કહેવાય નહીં. શુદ્ધ પાણી જ વિદ્યુતનું મંદવાહક છે, બાકી પાણી વિદ્યુતનું સુવાહક છે. તો વરસાદના પાણીમાં અમુક ક્ષારો ભળી ગયો હોય તો ઘણી વખત એમાંથી વીજળી પસાર થાય વિદ્યાર્થીઓ. હવામાંથી તો થતી જ નથી, આપણે ખબર છે. અને એટલા માટે જ આપણે અહીં મંદવાહક શબ્દ વાપર્યો છે, અવાહક શબ્દ વાપરતા નથી. કારણ કે આમ જોઈએ તેમ કે વરસાદનું પાણી શુદ્ધ છે, પણ વરસાદના પાણીમાં પણ હવામાંના પ્રદૂષિત તત્વો ભળી જાય છે અને એ એસિડિક પાણી ઉત્પન્ન કરે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે નિશ્ચિત પાણી ક્યાં મળે? હવે આ સાબિત કરવા આપણે નિશ્ચિત પાણી 14.4 પ્રવૃત્તિ લઈ એમાં નિશ્ચિત પાણી લેબોરેટરીમાં મળે અથવા તો મેડિકલ સ્ટોરમાં મળે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે જે નિશ્ચિત પાણીનું બોટલ આવે એમાં પ્રયોગ કરશો તો એમાં બલ્બ પ્રકાશિત થશે નહીં, અથવા તો ભોગાયંત્રમાં પરાવર્તન થશે, આવર્તન થશે નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે કે આપણે જો પાણી શુદ્ધ પાણી જોતું હોય તો લેબોરેટરીમાંથી અથવા તો મેડિકલ સ્ટોર, ડૉક્ટર કે નર્સ એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે ઓપરેશન વખતે નિશ્ચિત પાણીનો, અને એને લઈને આપણે આ ટેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે કે ખનિજ, આપણે જો કૂવાનું પાણી છે, તળાવનું પાણી છે, દરિયાનું પાણી છે, એ બધું કેવું હોય છે? એમાં ક્ષાર હોય છે અને ક્ષારવાળા પાણીમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય. એટલે અહીં પહેલીએ શું કર્યું કે કુદરતી પાણી ખનિજ ક્ષારોની હાજરી હોય છે, એટલે એ શું કર્યું કે એક સામાન્ય પાણી નિશ્ચિત પાણીમાં પ્રયોગ કર્યો, એમાં બલ્બ ચાલુ ન થયો, તો પછી એમાં થોડુંક મીઠું નાખ્યું અને મીઠું નાખીને પછી કર્યો તો બલ્બ ચાલુ થઈ ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે કે સાબિત થયું કે શુદ્ધ પાણીમાંથી જ વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો નથી, બાકી નળના કૂવાના પાણીમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે. હવે પ્રવૃત્તિ 14.5, તો એમાં શું કરવાનું છે કે 3 સ્વચ્છ ઢાંકણા લેવાના છે અને 2 ટીસ્પૂન જેટલું નિશ્ચિત પાણી ત્રણેયમાં નાખી દેવાનું. પછી ઢાંકણામાં થોડા ટીપા લીંબુના અથવા તો મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડના નાખો, બીજા ઢાંકણામાં કોસ્ટિક સોડા કે પોટેશિયમ નાખો, ત્રીજા ઢાંકણાના અંદર તમે કોઈ પણ એમ કે બેઝના થોડા ટીપા નાખી દો, પોટેશિયમના કે ડાયક્રાઇન, અને ત્રીજા ઢાંકણામાં થોડી ખાંડ ઉમેરો, બરાબર. પહેલામાં આપણે લીંબુ કે વેનેગર નાખ્યું અથવા એસિડ નાખ્યું, બીજામાં આપણે સોડા નાખી અને ત્રીજામાં આપણે ખાંડ નાખી વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને હવે ત્રણેય ઉપર પરીક્ષણ કર્યું, ત્રણેયમાં બલ્બ ચાલુ થશે. એટલે કે વિદ્યુતનું વહન એસિડ, બેઝ અને ક્ષાર ત્રણેય કરે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે એમાંથી બલ્બ ચાલુ થશે, વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થશે. આ રીતે આપણે સાબિત કર્યું કે પ્રવાહીમાંથી વિદ્યુતનું વહન થાય છે આટલા પ્રયોગ કરીને. અને ધોરણ 7માં જે ટેસ્ટર બનાવ્યું હતું એ જ ટેસ્ટરનો આપણે અહીં ઉપયોગ કર્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો હવે પછી નેક્સ્ટ પીરિયડમાં બીજી વિદ્યુત પ્રવાહની રાસાયણિક અસર વિશે ચર્ચા કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.